Good morning to one and all. Good morning. Morning. So in the previous lecture, we have solved the example on where the section plane is inclined to VP and perpendicular to HP. Am I right? Then later I have given one homework to practice. Have you practiced? Yes. But Share करायचं राहिले करू. yes, you share it. Boys side, nobody shared the answer of what the homework was given. Boys, nobody has shared the what was the answer. मुलांमध्ये कोणी शेअर केलेलं नाहीये. मिहिर वनवे, विशाल मेटकरी, प्रथमेश चव्हाण, अमृत विरदे. Have you solved the homework or not? Yes, sir. If I solve, then you share on my WhatsApp. Let me check. So I should check the what you have solved. Is it correct or wrong? That I must see it. No. Next, Vijay Bhad, Jeevan Koli. Have you solved? Jeevan Koli, please unmute. Shivraj Magar, Shubham Gowli, Shivraj Patekar. Bola. We are at the end of semester. We are going to close semester 2, means what are the syllabus part within 2 days. परत आपले लेक्चर होणार आहेत का सिलेबस संपल्यावर? हॅलो शुभम गवळी. केले सर. Okay, I will check. Shubham, Amrut Virde, Amrut, you can unmute. Ravi Alitikar, roll number 66. Hello. Yes, sir. Solve केलं का example? हाँ करतो. How much time is required? I think more 30 minutes maximum. Akansha, have you solved? Roll number 36. तुषार सर्वदे, सोनाली सुतार, साक्षी रनवरे. Have you solved or not? जे परमनंट लोक करतात बाबा ते कंटिन्युअस माझ्या टच मध्ये असतात. फॉर एक्झाम्पल रोल नंबर 9 कंटिन्युअस they are doing rigorous, so really I appreciate. Then who is next? I couldn't remember the roll number. That mobile number 9834. Your roll number? What is the roll number? 33. Yes, 33. Always in touch with me. Even sometime roll number 33 send on my WhatsApp, but I forget to check. She reminds me, sir, this part I have shared on WhatsApp, please check. So this is what the approach and the proactiveness in developing. Okay, so this is required for our development approach. हा अप्रोच आपला प्रत्येकाचा असला पाहिजे. सर मी शेअर केलेला आहे, ते पटकन बघा, मला रिस्पॉन्स द्या. तर हा असाच ठेवला तर ना 100% आपण इतके जबरदस्त होतो ना पुढे. कारण हे दिस शोज करेज अँड दी
devotion and the dedication in the work. Getting. मी आधीच सांगितले ग्राफिक्सला तुम्ही जर ते वेगळ्या व्ह्यून बघत चला, कारण दिस इज अन व्हेरी इम्पॉर्टंट इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट, कोर इंजिनिअरिंग सब्जेक्ट, की ज्याच्यातून तुम्हाला खूप सारं स्किल लेवल सेट होणार आहे, तुमचं इमॅजिनेशन पॉवर डेव्हलप होणार आहे, तुमचं लॉजिकल अप्रोच हा सगळा चेंज होणार. लक्षात ठेवा, कारण विदाउट ड्रॉइंग यू कॅनॉट स्टार्ट एनिथिंग. आपण पहिला ड्रॉइंग काढतो बिकॉज ड्रॉइंग इज अ लँग्वेज ऑफ इंजिनियर. तुम्ही कमी बोलायला शिकलं पाहिजे, तुमचं ड्रॉइंगच्या माध्यमातून तुमचं कम्युनिकेशन जास्त झालं पाहिजे. लेट इट बी एनी इंजिनिअरिंग स्टुडंट, एनी डिसिप्लिन, कुठल्याही डिसिप्लिन जरी असला तरी सुद्धा, कॉम्प्युटर असू दे, इलेक्ट्रिकल असू दे, इलेक्ट्रॉनिक्स असू दे, वॉट एव्हर यू वॉन्ट टू कम्युनिकेट द आयडियाज टू द अदर्स, you first of all prepare it's a drawing, and through the drawing the front person will understand and that will be considered. ते जे काही ड्रॉइंग आहे ते कन्सिडर केलं जातं. तुम्ही ओरल किती जर सांगत त्याला अर्थ नाही राहणार. Getting. So we have to take this subject very seriously and sincerely, because you will feel a lot of difficulty in solving the homeworks. You should call me in such cases. So everyone should follow roll number 9, roll number 33. So they are doing a lot. Okay, I really appreciate these roll numbers and their efforts. ठीक है, anyway, still you have time, you work hard. I have discussed variety of problems. You have to practice more and more examples. Then only your confidence level will increase. Otherwise, if you keep mum, if you are not going to ask the doubts. For example, roll number 55. Join the meeting anytime. Even if I ask where is the roll number 55, never respond. So this is not good approach at all. Okay, anytime join, anytime end the meeting. In between, if I ask the question or if I ask where this roll number 55, no response. So this is an very what we can say, alarming example. We can say it is alarming example to all. असं आपलं नेचर नसलं पाहिजे. लक्षात ठेवा, आपल्याला कुठे डिफिकल्टी किंवा कुठे असं असेल तर विचारलं पाहिजे, रिस्पॉन्ड दिला पाहिजे. काहीतरी केलंय सर, येस नो, येस नो, नो म्हटलं म्हणून मी काही बोलणार नाही कोणाला. पण तुमचं ते प्रामाणिकपणे तुमचं असलं पाहिजे. आपलं आन्सर, आपलं जे काही रिझन आहे ते आपण व्यवस्थित पुटअप करायला शिकलं पाहिजे, न घाबरता. ओके, ठीक आहे. So shall we start our regular part? So we'll take the next example. सर आन्सर बरोबर आहे. I will check. Just a minute. Correct. You are drawn correctly, but in this problem, though in the statement it is asked to determine the true shape, so not required to draw it separate to true shape. True shape परत काढायची गरज नाही. लक्षात ठेवा, कारण का, the reason is section plane is parallel to horizontal plane. Getting. Section plane is parallel to horizontal plane, hence not required to calculate, not required to obtain the true shape separately. Separate true shape काढायची गरज नाही. लक्षात ठेवा, कुठला एक्झाम्पल असू द्यात, सेक्शन प्लेन जर हॉरिझॉन्टल पॅरलल असलं, व्हीपी ला असू द्या किंवा एचपी ला असू द्या, तर त्या केसमध्ये ट्रू शेप काढायची गरज राहणार नाही. लक्षात ठेवा, तर जे काही तुम्हाला सेक्शनल टॉप व्ह्यू असेल, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू असेल, इट सेल्फ इज ट्रू शेप. ठीक आहे. ओके. नाउ टेक नेक्स्ट एक्झाम्पल. See, such a one stage examples you can solve it. It's very easy. Take down a pentagonal prism. A pentagonal prism, comma 30 mm base side, 30 mm base side, and 50 mm axis, and 50 mm axis is standing on HP, on its base, whose one side is perpendicular to VP.
whose one side is perpendicular to VP. अंडरलाइन करा त्या स्टेटमेंटला. कुठल्या स्टेटमेंटला? स्टँडिंग ऑन HP ऑन इट्स बेस whose one side is perpendicular to VP. हे पूर्ण वाक्याला अंडरलाइन करा. Full stop. It is cut by a section plane. It is cut by a section plane. 45-degree inclined to HP. 45-degree inclined to HP. It is cut by a section plane, 45-degree inclined to HP, and passing through midpoint of the axis, and passing through midpoint of the axis. Full stop. Draw front view, comma sectional top view. Draw front view, comma sectional top view. Draw front view, comma sectional top view. Comma. Also draw true shape of the section. Also draw true shape of the section. Also draw the true shape of the section. Now please pay attention. Okay, let us read the example. Pentagonal prism 30 mm base side 50 mm axis is standing on HP on its base. मला वाटतं इथं पण सगळ्यांना काय अडचण नसावी. बेसवर ठेवलेला आहे. मग परत बेसवर कसं ठेवलेलं आहे तर त्याच्या पण पुढे उल्लेख केलाय बघा. काय उल्लेख केलेला आहे? वन साइड इज परपेंडिक्युलर टू VP. वन साइड इज परपेंडिक्युलर टू VP. आर यू गेटिंग द मिनिंग ऑफ दिस लाईन? वन साइड इज परपेंडिक्युलर पी म्हणजे काय? तुम्ही बेसवर असं ठेवा की त्यातली एक बेस साइड हे VP ला परपेंडिक्युलर आहे. म्हणजे साइड CD. So side CD, is it perpendicular to VP? Yes, sir. Boys, please respond. Is it perpendicular to Yes, VP? Yes, sir. Yes, sir. बघा ही CD कशी ही जी आहे ना ही वन ऑफ द बेस साइड धरली आपण. तर दिस इज इंडिकेटिंग और रिप्रेझेंटिंग पॅरलल टू HP अँड परपेंडिक्युलर टू VP. आपण सॉलिड मध्ये असे एक्झाम्पल बरेचसे सॉल्व्ह केलेत. तर बेसवर ठेवा पण कसं ठेवा? कोण कसंही ठेवेल ना. CD असं हॉरिझॉन्टल करेल किंवा इन्क्लाइन करेल, व्हॉट एव्हर इट इज. पण त्यात त्यांनी उल्लेख केलेला आहे की वन ऑफ द साइड इज परपेंडिक्युलर टू VP. हे पुढचं वाक्य वाचायला कधी कधी विद्यार्थी विसरतात. सो यू शुड नॉट. यू रीड द स्टेटमेंट क्लिअरफुली अँड अकॉर्डिंगली यू ड्रॉ द व्ह्यू. तर इथं काय दिलेलं आहे? बेसवर ठेवा आणि वन ऑफ द साइड इज परपेंडिक्युलर टू VP. सो ड्रॉ द ट्रू शेप ऑफ द बेस ॲज अ पेंटागॉन, देन ड्रॉ फ्रंट व्ह्यू. Okay, can you draw it fast within 5 minutes? Yes, sir. Draw it fast. पटकन करा. This is the actual position. याच्या बरोबर मग मिडलला रेफरन्स ऍक्सिस दाखवा. इथं राहिलं वाटतं काढा. मी काढतो. You can denote bottom base by letters and top base by numbers as usual.
आता हा मध्ये XY च्या बरोबर ह्याच्यावर रेक्टँगल हा XY वरतीच काढावं का, नाही तर काय तर हे करचाल. मीच रिवाइज करतोय हे बेटर वे. Axis O1, O2 you can show. Is it over? येस सर. झालं का सर्वांचं? मुलामत झालं सर्वांचं? Yes, sir. Shall we proceed to location of section plane? आता एक स्टेप झाली, पोझिशन ऑफ सॉलिड झाली आपल्या. आता सेकंड स्टेप काय, लोकेशन ऑफ सेक्शन प्लेन. आता सेक्शन प्लेन लोकेट करूयात आपण. मग वाचा कंडिशन काय दिल्या. इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन 45 डिग्री इन्क्लाइन टू HP अँड पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द ऍक्सिस. म्हणजे कटिंग प्लेन जे आहे, इज इट AIP और AVP? कोण सांगेल? जी काही कटिंग प्लेन आपण घेतोय, इज इट AIP और AVP? AVP. इन्क्लाइंड असणार. इन्क्लाइंड. बरोबर आहे ना, दॅट इज AIP. AIP. AIP कारण ते इन्क्लाइन टू HP आहे ना. बघा, HP ला इन्क्लाइन असेल तर VP ला काय असणार, परपेंडिकुलर असणार ना. ते जे काही कटिंग प्लेन तुम्ही घेणार, दॅट AIP, इट विल बी इन्क्लाइन टू हॉरिझॉन्टल प्लेन अँड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन. आपण बघितलं AIP AVP. सो AIP इज द प्लेन विच इज इन्क्लाइन टू हॉरिझॉन्टल प्लेन अँड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल, and AVP is the plane, that plane is inclined to VP and perpendicular to HP. Are you getting? So we have seen in the line chapter. So इथं सेक्शन प्लेन दिले 45 डिग्री इन्क्लाइन टू HP and passing to the midpoint of the axis. मग काय करणार, ऍक्सिस वरती मिड पॉइंट घेणार, ऍक्सिस वरती मिड पॉइंट घेऊन एक लोकस लाईन काढणार. बरोबर, आपण असं एक एक्झाम्पल सॉल्व्ह केले. Now measure the angle. What is the angle here? 45 degree, right? सेक्शन प्लेन केलेला जो अँगल आहे, किती दिलेला आहे? 45. क्लॉकवाइज मोजा, सॉरी अँटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मोजा. It will come like this. असं येते का? किंवा तुम्ही इकडून घ्या, लेफ्ट साइडने घ्या, काय फरक पडत नाही, ऍज पर युअर चॉईस. Is it coming like this? You can write, please try. Yes, sir. So how to show the section lines? Thick at the ends. End ला thick असणार आहे. And thin at the middle. So long short you can show. Like this. Now you can mark the cutting points. कुठे कुठे कट झाले बघा lateral edges ला. Accordingly give the cutting points. बघा इथे lateral edge A to 1 ला कट झालेला आहे. lateral edge A to 1 ला कट झालेला आहे.
you can mark the point number 1 dash. Then lateral edge B to 2 आणि E to 5 ला कट झालेला. This is point number 2 dash 2 dash. So 2 dash is cutting point for the lateral edge B to 2 and E to 5. Is it right? Then 3 dash is the cutting point for the lateral edge C to 3 and D to 4. आहे का? C to 3 and D to 4. Okay, now project this point in the top view. Top view मध्ये ते कट पॉइंट्स प्रोजेक्ट करा. होल्ड ओके प्रोजेक्ट केला. आता 1 पॉइंट कुठे येणार हो? कटिंग पॉइंट 1 कुठे येणार? 1 डॅश ए वर येणार, बरोबर आहे का? Yes, sir. हा, मग आता इथे तर डायरेक्ट 1 मार्क करून टाकूया. 1. नेक्स्ट कटिंग पॉइंट नंबर 2 कुठे येणार? सांगा. बी आणि ई वर येणार, बरोबर आहे का? Yes. पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 2. कारण इथं हे लॅटरल एज आहे ना, बी टू 2 याची लॅटरल एज इथंच आहे ना, आणि ई टू 5 लॅटरल हिथं आहे, त्यामुळं तिथं ई वरतीच येणार तो पॉईंट, किंवा 5 वरतीच तो कटिंग पॉईंट नंबर 2 येणार. देन पॉईंट नंबर 3 लॅटरल एज डी टू 4 आणि सी टू 3 वरती, त्यामुळं इट विल बी पॉईंट 3rd. Here also point number 3rd. Now join these points. One to 2, 2 to 3, 3 to 3, 4 to 4. Sorry, 2 to 3 and 2 to 1. 1 to 2, 1 to 2, 2 to 3, 2 to 3, and 3 to 3. Then show the section lines. Section line thickness should be medium. 45-degree inclination. Okay, this is the sectional top view. Sectional top view. Now obtain the true shape of the section. Obtain the true shape of the section. काय करणार मग? कटिंग प्लेनला रेफरन्स प्लेन काढणार, ऑक्झिलरी रेफरन्स प्लेन पॅरलल टू कटिंग प्लेन. Draw a reference plane x1 y1 parallel to the cutting plane. x1 y1. Now project point 1, 2, 3 perpendicular to the reference plane. Point number 2, point number 3 perpendicular to x1 y1. आता distances कुठले मार्क करणार? Front view मध्ये. फ्रंट व्ह्यू मधले का टॉप व्ह्यू मधले? Top view मध्ये. टॉप व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स ना, कारण फ्रंट व्ह्यू प्रोजेक्ट केला म्हणलं त्याच्या पाठीमागचा व्ह्यू टॉप व्ह्यू असतो, तर टॉप व्ह्यू मध्ये डिस्टन्स घेणार. घ्या मग xy to 1, xy to 1 इथे येणार पॉइंट.
Point number 1. Then xy to 2. Point number 2. Then xy to 2 once again. This is point number 2. Xy to 3. Xy to 3. Now join these points. One to two, one to two, then two to three, three to three, three to two. Okay, then show incline lines. 45-degree incline to the x1, y1. This is true shape of the section. True shape of section. Understood how to obtain the true shape of the section and sectional top view. सर्वांना कळालं का? कुठला पॉइंट समजायचा तो विचारा. Those who completed, please share it on my WhatsApp. Over. If you show projection arrow, then it will be it will look very nice. 9834. Okay. Okay. Sir. If you show projection arrow, means how the points are projected. जे projected points आहेत ते तर तुम्ही थोडंसं arrow दाखवलंय व्यवस्थित तर दिसायला छान दिसेल जरा.
Is it over? Yes, sir. We'll move to next. बघा ज्यांनी असं उलट काढले त्यांनी याच्यासाठी असं येते बघा. Okay, take down next. Next example. A cone, comma 50 mm base diameter, 50 mm base diameter, and 70 mm axis, and 70 mm axis is standing on its base, on HP. Full stop. It is cut by a section plane. It is cut by a section plane. 45-degree inclined to HP. It is cut by a section plane. 45-degree inclined to HP. Passing through base end of end generator. Passing through base end of end generator. Base end of end generator. Full stop. Draw projections. Draw projections. And obtain sectional top view. And obtain sectional top view. And true shape of the section. And true shape of the section. And true shape of the section. Now please pay attention here. बघा पहिला एकदम सिंपल एक्झाम्पल आहे कोनचं. कोनला काय केला बेसवर ठेवलेला आहे. When you rest the cone on the base on the horizontal plane, so front view will be triangle, top view will be circular. Okay. Position of solid बद्दल कोणाला काय शंका आहे का? Anybody has No. difficulty related to position of solid? No. Step number 1 झाली complete आता. Step number 2. Step number 2 मध्ये cutting plane location. तर काय दिलंय? इट इज कट बाय सेक्शन प्लेन 45 डिग्री इन्क्लाइन टू HP. HP ला इन्क्लाइन 45 टाकलेला आहे. अँड पासिंग थ्रू द बेस एंड ऑफ एंड जनरेटर, म्हणजे जी साइडचे जे जनरेटर आहेत एंडचे म्हणजे जे आहे त्याच्या एंड पासून पास करायचं आहे. बघा इथं दाखवलंय बघा. अँगल इथला किती द्यायचा 45 डिग्री आणि पास काय करायचं ट्राय टू अंडरस्टँड. या बेस बशी तुम्ही अँटी क्लॉकवाइज 40 डिग्री 45 घ्यायचा आणि सेक्शन लाईन ड्रॉ करायची. गेटिंग. हे जे स्टेटमेंट दिलंय कटिंग प्लेनचं ते कटिंग प्लेन काय करायचं बेस एंड पासून पास करायचं आहे एंड जनरेटरच्या आणि 45 डिग्री अँगल घ्यायचा आहे. सो हॅव यू अंडरस्टूड द कटिंग कंडिशन? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Let us see the answer. आता तुम्हाला काय करायला म्हणजे ड्रॉ करताना एक कॉन्सन्ट्रेशनचा पार्ट आहे या ठिकाणी. सर्कलचे तुम्ही पार्ट्स करणार नेहमीप्रमाणे. ओके. त्याच्यानंतर ते बेसवर आणणार. बघा लक्षात घ्या बेसवर आणायचे आणि बेस नंतर मग ते अपेक्सला जॉईन करून घ्यायचे. आतले जनरेटर्स पण. आतले जनरेटर्स काढताना फक्त काय करायचे फेंट काढायचे जसं आपण सॉलिड मध्ये काढायचो. फर्स्ट स्टेज म्हणजे आपण ड्रॉ करायचो त्याच्यामध्ये इनर जनरेटर सर्कल मधले पण इनर जनरेटर फेंट आणि फ्रंट व्ह्यू मधले पण इनर जनरेटर फेंट काढायचो आपण. तर सेम या ठिकाणी वापरायचं आहे. आणि त्याच्यानंतर मग सेक्शन लाईन ड्रॉ करून कुठल्या जनरेटरला कट करते ते कटिंग पॉइंट्स मार्क करायचे. आता इथं कट केले बघा दिसतंय का? आय विल हायलाइट हिअर. इथं कट केलेला आहे. ओके. आता हा बेस पॉइंटला बी इथं कट झालेला आहे. त्याच्यानंतर कुठं झालं इथं कट झालेला आहे. वेअर इट इज सॉरी इथं नाही कट झालेला इथं कारण ऍक्सिस आणि जनरेटर एकच आहे ना त्यामुळे आपण
आपण जनरेटरच पकडायचा. त्यानंतर इथं कट झालेला आहे ह्या जनरेटरला, नंतर या आउटसाइड जनरेटरला कट झालेला आहे. असे तुम्हाला नंबर ऑफ कटिंग पॉइंट्स मिळाले. 1 1 2 3 4 आणि 5 असे टोटल 5 कटिंग पॉइंट्स मिळाले. कॅन यू अंडरस्टँड दिस? 5 कटिंग पॉइंट्स आर आय हॅव मार्क्ड हिअर. बघा टोटल 5 कटिंग पॉइंट्स आहेत. त्यानुसार तुम्हाला सोल्युशन मिळते. मग कटिंग पॉइंट सगळे जे काही कटिंग पॉइंट्स आहेत ते स्ट्रेट प्रोजेक्ट केलेले आहे. पण हा मिडलचा पॉइंट कसा मार्क करणार बघा. आय विल गिव्ह द टेक्निक हिअर. हॅलो, Yes, sir. हा मिडलचा पॉइंट काय करायचा, म्हणजे जनरेटर ओसी आणि ओजी जे आहे सेंटरचा बघा, टॉफीमध्ये ओसी ओजी दिसतंय बघा, तर त्याला पहिला बाहेरच्या जनरेटरवर घ्यायचा आणि तिथून खाली पोझिशन घेऊन असं रोटेट करायचं आहे. का असं का करायचं हो? कारण हा इथला जो ऍक्सिस वरचा जो कटिंग पॉइंट आहे तो मार्क करता येत नाही आपल्याला डायरेक्टली. म्हणून काय करणार मी बाहेरचे जनरेटरवर घेणार. बाहेरच्या का? बिकॉज दिस जनरेटर ओए इज अ ट्रू जनरेटर. दिसतंय का? OA is a true in the front view, but in the top view OA is apparent. Are you getting my point? Yes, sir. हा सेंटर पासून OA हा टॉप व्ह्यू मध्ये अपरेंट आहे आणि फ्रंट व्ह्यू मध्ये OA कसा आहे, ट्रू असल्यामुळं आपल्याला हा पॉइंट सेंटरचा जो काय ऍक्सिस वरचा पॉइंट आहे किंवा मिडल जनरेटर आहे तो पॉइंट बाहेर घेतला, तिथून खाली आणला OA पर्यंत, तिथून रोटेट